Con gran éxito se llevó a cabo la campaña de salud gratuita que organizó la Municipalidad Distrital de San Antonio, de Huarochirí y GMI Perú. Fueron 4 días de arduo trabajo en donde se atendieron a más de 2.800 vecinos de San Antonio en los sectores Rinconada, Villasol y Valle Sagrado del anexo 22 y del anexo 8. Los especialistas coreanos brindaron atención en medicina general, pediatría, odontología, acupuntura, farmacia, nutrición, entre otros, dando atención de calidad y medicamentos totalmente gratis, y para los más pequeños hubo sorpresas y regalos. Acá tenemos las vitaminas para los niños, con sabores y colores, formas. Ahí están los ibuprofenos para la fiebre y para los dolores. Y también hemos empaquetado las vitaminas para los adultos. Y también acá tenemos diferentes tipos de antibióticos para poder recetarles. También tenemos también medicamentos para diabetes. También tenemos medicamentos para los parásitos, para desparasitarlos. La alcaldesa Evelyn Feliciano agradeció a GMI Perú por su valioso aporte y gran labor social al compartir sus conocimientos con los que menos tienen, ya que en estos 4 días niños, madres y ancianos han sido los más beneficiados. Y todo el equipo que venimos de Estados Unidos, estamos muy agradecidos con la zona y también sabemos que Dios va a bendecir mucho esta zona para que pueda seguir progresando con apoyo de todo el equipo de la municipalidad para poder en la próxima visita poder encontrar con bastante avance, ¿no? Es un profundo agradecimiento a GMI y a su gran equipo de trabajo por su valioso aporte a través del cual hicieron posible esta gran campaña de salud. La primera autoridad del distrito entregó un reconocimiento de parte de la municipalidad al presidente de GMI Perú, Dr. Yoo Seung Kim. La actual gestión de la alcaldesa Evelyn Feliciano seguirá realizando este tipo de actividades, llevando como siempre de manera gratuita toda la logística y personal capacitado para servir a la población. También alcaldesa hermosa, muy amable, tiene una característica buena, porque invita, todo yo presento una condición, todo acepta completo. Ahora son 4 días y tenía alegría muchos. Sí, agradezco mucho a los municipalidades. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. 할렐루야, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 페루의 최갑순 정민선 의사입니다. 네, LA 은혜 한인교회 한기용 담임 목사님이야 여러 성도님께 진심으로 감사드립니다. 이 땅 페루에 저희가 이제 파송 나온 지 7년 됐는데 처음으로 이렇게 파송 모교회에서 의료선교팀을 보내주셔서 여기는 그 리마에서도 아주 외곽에 낙후된
빈민 지역에 와서 이렇게 의료 봉사를 하게 돼서 너무도 감사하고, 이 지역은 산 안토니오라는 지역입니다. 여기에 관련된 기관하고 협조를 해가지고 기관에서 모든 것 준비해 주시고, 또 이것을 통해서 하나님의 복음의 역사가 더 전진해 나갈 걸로 믿습니다. 앞으로도 계속 기도해 주시고, 이 영혼들을 위해서 여러분의 아름다운 헌신이 기쁘게 열매 맺을 줄로 믿습니다. 대단히 감사합니다. 다시 한번 감사의 말씀 올립니다. 감사합니다. 삶의 작은 일에도 그 마음을 알기 원하네. 그 길, 그 좁은 길로 가기 원해. 나의 작음을 알고 그분의 크심을 알며 소망, 그 깊은 길로 가기 원하네. 저 높이 솟은 산이 되기보다 여기 오름직한 동산이 되길, 내가 아는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길, 난 그렇게 죽기 원하네. 삶의 한 절이라도 그분을 담기 원하는 사랑, 그 높은 길로 가기 원하네. 저 높이 솟은 산이 되기보다 여기 오름직한 동산이 되길, 내가 아는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길, 난 그렇게 죽기 원하네. 삶의 한 절이라도 그분을 담기 원하네. 사랑, 그 좁은 길로 가기 원하네. 그 깊은 길로 가기 원하네. 그 높은 길로 가기 원하네.
1910년 약 1,100만 명이었던 아프리카 기독교인은 2010년 4억 9,500만 명으로 늘어 2100년에는 전 세계 교인 수의 절반을 차지할 것으로 예측됩니다. 유럽과 미국을 중심으로 집중됐던 기독교인 분포가 아프리카로 이동하고 있는 가장 큰 이유는 높은 출산율과 복음화 속도 때문입니다. 세계적인 선교 통계학자 토드 존슨 박사는 현재 우리가 알고 있는 기독교는 더 이상 서양의 종교가 아니라며 머지않아 전 세계 기독교인들이 아프리카 찬송을 부르고 개신교를 아프리카의 종교라 부르게 될 것이라고 예측했습니다. 새로운 선교적, 신학적 성찰이 필요한 이유입니다. So the question is, when you encounter Christianity, are you also encountering Africa? Because Africans are more representative of Christianity than anyone else. 토드 존슨 박사는 현재 빠른 성장 속도로 성장해 9천만 명의 성도가 소속된 아프리카 독립교단이 그들만의 고유한 신앙의 색을 보이고 있다는 것에 주목해야 한다는 점도 언급했습니다. 기독교 역사상 현지 언어와 상징 등 토착 요소가 없는 국가의 종교적 번영은 오래가지 않았다며 지금의 선교 사역을 확대 유지하기 위해 각국의 문화적 토착성을 살릴 수 있는 선교 정책을 펼쳐야 한다고 강조했습니다. 탈서구 관점에서 서구 신학의 맹점을 고치고 타지역 중심의 다양한 신학적 접근을 시도하는 것이 핵심이지만 복음의 본질을 잃지 않아야 하며 자유주의 신학으로 가지 않도록 주의해야 한다고도 덧붙였습니다. C채널 뉴스 김효정입니다. 올해 중국 당국은 스촨성에 있는 이른비 언약교회를 거세게 압박해왔다. 2008년 원찬 대지진 희생자와 1989년 천안문 광장 학살 피해자를 추모하는 예배를 이 교회에서 드리려고 하자 당국자들이 교회를 습격하여 목회자와 교인들을 경찰서로 강제 연행했다. 12월 9일 중국 당국은 교인 100여 명을 하룻밤에 대대적으로 체포했다. 일주일 만에 150명이 넘는 교인이 구금되었고 다수는 전국 당국자들에게 학대당했다고 진술했다. 많은 기독교인들이 범죄 누명을 썼는데 왕이 목사 부부는 국가 권력 전복 선동죄라는 혐의를 받고 있다. 중국 중앙정부는 산시성 림펀시에 있는 황금 등대 교회 교인들을 몇 년 동안 압박했다. 정부의 검열을 받는 인근 교회에 가라는 압박이었다. 그런 뒤에 중국 정부는 건설 노동자를 동원하여 교회 건물 밑에 폭발물을 설치하고 지난 1월 9일에 교회를 폭파했다. 그뿐 아니라 지난해 12월 4일에는 정부 여러 부처에서 사람들이 나와 허난성 창거시에 있는 차오베이 교회를 무력으로 폭파했다. 2018년 한 해 중국에서 벌어진 기독교 핍박의 주요 형태 가운데 하나는 전국적인 십자가 철거였는데 특히 허난성과 지린성 및 신장 위구르 자치구 교회들이 크게 타격받았다. 중국에서 십자가는 기독교 신앙의 상징으로 여겨지는데 흔히 교회를 나타내는 유일한 표시이기도 하다. 십자가 철거 사례에 대한 자세한 정보는 voenkorea.com에서 확인할 수 있다. 베이징에서 가장 큰 시온교회가 지난해 9월 9일 강제 폐쇄되었다. 그 전 3월 정부 관리들은 정부가 감시할 수 있게 장비를 설치하라고 교회 측에 요구했다. 그러나 교회는 거부했고 이에 지주 및 지방 정부 요원들이 교회를 압박하고 괴롭히고 심지어 협박하기도 했다. 시온교회 교인 다수가 신문을 받았고 이 교회의 예배 참석을 중단하고 정부 인가를 받은 교회에서 모이라는 명령을 받았다. 심지어 당국자
학자들은 불교나 도교나 다른 종교를 믿으라고 교인들에게 충고하기도 했다. 또한 중국 정부는 시온교회를 불법 집회와 사이비 종교 집단으로 규정했다. 그 밖에도 정부 관리들은 10월 14일 광저우에 있는 롱괴이리 교회를 포위한 뒤 교회에 들어가는 교인들 신분증을 검사했을 뿐 아니라 주일학교와 부모 모임까지 중지시켰다. 12월 16일 정부 당국은 롱괴이리 교회를 급습하여 책과 성경 일체를 압수하고 예배에 참석한 사람들의 신상 정보를 기록했다. 중국 정부는 롱괴이리 교회가 불법으로 문서를 출판하고 기금을 거둔 불법 집회라고 주장하며 폐쇄 조치했다. 중국 윈난성 장국은 3만 푸인이라는 사이비 종교 집단을 단속한다는 구실로 200명이 넘는 기독교인을 체포했다. 2018년 한 해 기독교인 주디안홍, 리양칭, 장호얀, 준후이메이, 양슌시양, 장수아오차이가 1년에서 13년 징역형을 선고받았다. 재판부는 주디안홍과 리양칭이 이끄는 이 사이비 종교단체의 핵심 구성원들이 교리를 전하고 신도를 모집할 목적으로 비밀리에 모였다고 판결했다. 4월 4일 또 다른 기독교인 여성 투야는 악독한 사이비 종교단체를 조직하고 활용하여 법 집행을 방해했다는 혐의로 2년 징역형을 선고받았다. 수민이라는 또 다른 여성 역시 동일한 혐의로 체포되어 1년 6개월 징역형을 선고받았다. 또한 윈난성 추슝시에 있는 한 법원은 기독교인 리우웨이, 리우운시우, 후유신, 리춘시, 리완홍, 라오지아핑, 종용구이를 사이비 종교활동 혐의로 재판하면서 그들이 선임한 변호사를 해고하고 국선 변호사를 수용하라고 설득하기도 했다. 이 기독교인들은 사이비 종교에 연루되지 않았다고 부인하고 있다. 사실 그중 다수는 체포되기 전에 3만 푸인 집단에 대해 들어본 적조차 없었다. 3월 미국 노스캐롤라이나 주에 거주하는 존 차오 목사는 불법 국경 횡단 조직 혐의로 7년 징역형과 미화 $2,000 이상의 벌금형을 선고받았다. 차오 목사는 미얀마 소수부족 어린이 2,000여 명을 위해 학교를 세운 것으로 유명하다. 차오 목사는 이 사역을 위해 국경을 넘을 때마다 적법한 신고 절차를 거쳐 중국으로 들어오곤 했다. 귀주성에 있는 후옵시 교회 수 TF 목사는 2015년 12월 8일 SNS로 배포한 기도 편지 때문에 1년 징역형을 선고받았다. 그 편지에 국가기밀 문서 사진 2장이 담겨 있다고 중국 당국이 주장하면서 국가기밀 고의 누설죄로 기소한 것이다. 4월 중국 당국은 고위 기밀 파손 혐의로 첸 쉬신 목사에게 3년 징역형을 선고했다. 2월 25일 저명한 인권 변호사 리 바이광 박사가 복통을 호소하며 군 병원에 갔다. 다음날 아침 박사는 사망했다. 의사들은 리 바이광 박사가 간 문제로 사망했다고 말했다. 리 바이광 박사는 간 질환 병력이 전혀 없었으므로 많은 이들이 의도적 타살로 의심하고 있다. 생전에 리 바이광 박사는 괴롭힘과 납치와 폭행에 굴하지 않고 꿋꿋하게 인권을 옹호했다. 빼어난 공로를 인정받은 그는 2008년 전미 민주주의 기금에서 주는 민주주의상을 받았고 2016년에는 차이나 에이드에서 주는 용기상을 받았다. 9월 1일 중국 정부의 종교 탄압에 반대하는 글이 목사들의 공동 성명 기독교 신앙을 위한 선언서라는 제목으로 SNS에 돌기 시작했다. 3주도 지나지 않아 중국 교회 목사 345명이 이 선언서에 서명했고 당국은 서명한 목사들을 핍박하기 시작했다. 순교자의 소리 웹사이트에 들어가면 공동 성명서에 서명한 이유로 부당한 대우를 받은 기독교인들에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있다.
중국 당국은 보통 기독교 학교를 이념적으로 통제하고 탄압한다. 중국 정부는 2017년 10월부터 베이징 팔복 학교 계열의 학교들을 계속 괴롭혀왔다. 3월 25일에는 20명이 넘는 남자들이 학교 유치원에 들어와 사무용품과 교육 자료를 압수했고 나흘 뒤에는 보안 요원들이 유치원 정문을 막은 뒤에 철로 된 자물쇠를 절단해 풀었다. 그들은 학교 안으로 침입하여 사무 직원들을 강제로 내쫓고 방패와 무기로 교사와 학부모를 위협했다. 그 과정에서 몇 명이 다쳤다. 보안 요원들은 이튿날이 되어도 철수하지 않았다. 한 달쯤 지난 뒤 포첸성 샤먼리 상리교회에서 설립한 유치원에 중국 종교사무국과 교육국 직원들이 영장도 없이 쳐들어왔다. 그들은 주민신고가 들어와서 공무를 집행하러 왔다고 주장했다. 심지어 그들은 아침 예배를 드리는 어린이들을 촬영하고 유치원을 불법 기관으로 규정했다. 정부 요원들은 종교적인 주제를 가르치는 데 사용하는 자료들을 검사한 뒤 학생 명단과 교육 과정과 학습 자료 및 기타 물품을 제출하라고 유치원 측에 요구했으나 유치원 측은 거부했다. 이유가 없는데도 기독교와 관련되었기 때문에 중국 정부가 아주 두려워하는 이유는 해외 세력이 기독교를 이용해 중국 중앙정부의 통치를 위협한다는 것이다. 그래서 중국 정부는 외국 기독교인과 연고가 있는 중국 기독교인들을 단속하고 기독교인들이 종교적으로 훈련받기 위해 해외에 나가는 것을 제한하고 있다. 중국인 기독교인 200여 명이 베이징, 샹하이, 광저우, 홍콩 공항에 흩어져 미국 교회에서 후원하는 리더십 연구 훈련을 위해 한국행 비행기에 탑승하려 하자 보안 요원들이 개입하여 출국을 금지했다. 이 기독교인들은 단지 훈련에 참여할 목적으로 출국하는 중이었다. 그러나 중국 당국은 자국 기독교인들이 해외에서 문제를 일으킬까 봐 우려되었다고 설명했다. 그 밖에도 더 많은 기독교인이 한국으로 오는 길에 붙잡혔고 리더십 연구 훈련에 참여하면 각오하라는 협박을 받았다. 2월 5일 셴젠 소방 당국은 셴젠 국제교회를 폐쇄했다. 그들은 교회 정문을 잠그고 거기에 직인을 찍었다. 미국인 선교사가 이끄는 모임이었다. 또한 정부 당국자들은 일본인 선교사 21명을 체포하여 6월 1일에 강제 추방했다. 남아메리카 대륙 동쪽의 작은 국가 가야나가 석유 횡재를 맞았습니다. 미국 석유 메이저 기업인 엑슨모빌은 2018년 6월 가야나 인근 심해에서 32억 배럴의 경질유가 매장된 유정을 발견했습니다. 경제 전문가들은 석유 생산으로 인해 가야나의 GDP가 30% 이상 늘어날 것이라고 추산하고 있습니다. 이는 1인당 석유 생산량만으로 따졌을 때 석유 대국인 사우디아라비아를 훌쩍 뛰어넘는 수치입니다. 가야나 정부는 이번 석유 로또에 대해 국가 경제를 송두리째 뒤집어 볼 수 있는 기회로 보고 있습니다. 가야나는 1인당 국내 총 생산이 4,000달러가 넘는 적이 없는 남미에서 세 번째로 가난한 나라이기 때문인데요. 인구가 80만 명이 안 되는 작은 국가에서 석유가 발견되었다는 것은 그야말로 인생 역전의 기회인 거죠. 하지만 원유가 발견되었다고 해서 모두 로또의 꿈을 이룰 수 있는 것은 아닙니다. 석유 개발로 대박을 노렸다가 오히려 쪽박을 찬 사례가 적지 않습니다. 베네수엘라가 대표적인데요. 1980년 베네수엘라에서 원유 발견 이후 차베스 정부는 관련 산업을 모두 국유화한 후 필요한 물품들은 모두 오일머니로 수입하고 석유로 벌어들인 수익은 모두 사회복지 프로그램에 쏟아부었습니다. 하지만 유가가 하락하고 미국이 석유 수입량을 줄이자 베네수엘라의 경제는 한순간에 곤두박질 쳤습니다. 가야나의 석유 발견이 과연 석유 로또가 될지 석유 저주가 될지는 본격적으로 석유가 생산되는 2020년이 지나면 서서히 윤곽이 드러날 것으로 전망됩니다.
인구 300만 명이 살아가는 살바도르는 브라질에서 네 번째로 큰 도시이자 브라질 속의 아프리카라는 별명을 지닌 유서 깊은 도시입니다. 살바도르의 재림교회는 지역 교회의 헌신에 힘입어 성장을 거듭해왔습니다. 하지만 여전히 도시 내에서 재림교회의 영향력은 미약합니다. 교회는 도시 전역을 복음의 빛으로 밝히기 위해 전력을 기울이고 있습니다. 과거에 호세 닐로는 마을에서 유명한 술 주정뱅이였습니다. 그는 가족과 이웃 모두에게 고통을 안겼습니다. 그러던 그에게 변화의 기회가 찾아왔습니다. 재림교회를 다니는 아리발도가 그에게 교회 건축 현장의 일자리를 소개해 주었습니다. 두 사람은 그렇게 친구가 되었습니다. 자신을 대하는 아리발도의 친절하고 예의 바른 태도가 그의 마음을 움직였습니다. 호세 닐도는 아리발도의 신앙에 관심을 갖게 되었고 곧 함께 성경을 공부하기 시작했습니다. 예수님을 만나기 전에 제 삶은 엉망진창이었습니다. 주께서 제 삶을 변화시키셨고 저와 제 가족에게 행복과 희망을 경험할 기회를 주셨습니다. 호세 닐도는 침례를 받고 주의 자녀로 거듭났습니다. 이제 이웃들도 그를 주정뱅이로 여기지 않습니다. 그는 180도 다른 사람이 되었습니다. 이웃들은 그의 친절한 말씨와 예의 바른 태도에 놀랐고 그처럼 극적인 변화의 원인이 무엇인지 궁금해하기 시작했습니다. 호세 닐도는 복음을 전하기 시작했습니다. 매주 금요일 저녁 그의 집에서 작은 예배가 열립니다. 창조주이신 하나님, 그의 피조물들을 돌보시는 하나님을 가르칩니다. 동네 아이들도 옹기종기 모여 어린이 예배를 드립니다. 이 작은 모임을 통해 작년 1년 동안 10명이 침례를 받는 성과를 거두었습니다. 이와 같은 소모임들이 교회가 되고 다시 교회가 소모임들로 나뉘어 뭉쳐 도시 전역에 말씀을 전파하고 있습니다. 교회 지도자들은 살바도르가 속한 바이아주 내에 총 1000개의 교회를 설립하기로 목표를 세웠습니다. 그 목표가 달성되어 현재 1000번째 교회가 건축 중에 있습니다. 1000개의 교회란 교회 건물을 늘려가는 것 이상을 의미합니다. 1000개의 교회를 둥지로 하여 호세 닐로처럼 삶의 변화를 경험하는 이들이 더 많아지는 것을 의미합니다. 예수님은 선하십니다. 예수님은 저를 변화시키는 것처럼 모든 사람의 삶의 변화를 선물하십니다. 그 어떤 질곡에 처한 인생이라 할지라도 예수님의 능력을 경험할 수 있습니다. 교회 개척 사업은 더 많은 영혼들에게 변화를 선물하는 일입니다. 성도 여러분, 선교 사명에 우리 모두 함께 동참합시다.
싶어요. 하지만 이곳은 그렇지 않은 걸. 하나님 나라에 살고 싶어요. 하나님 나라는 이곳이란다. 여전히 아프고 슬픈 일이 있지만 행복과 기쁨이 여전히 있는 것. 우리가 하늘과 땅의 통로야. 땅에서 하늘 뜻을 품고 사는 자들, 믿음으로 하늘 뜻을 보여주는 자들, 노래여 심자리에서 동참하는 자들, 믿음으로 주님 보길 소망하는 자들. 하나님이 세상을 지으사 회복하고 통치하시네. 주님이 이곳에 나타나오시는 날 세상과 우리는 영원하게 변할 거야. 사는 자들, 믿음으로 하늘 뜻을 보여주는 자들, 우리 아침 자리에서 동참한 자들, 믿음으로 주님 보길 소망하는 자들, 해외에 거주하는 한인 디아스포라들의 축제, 횃불 한민족 디아스포라 선교대회가 지난 주말 열렸습니다. 올해로 4회째를 맞는 대회에는 중국과 카자흐스탄 등에서 한인 디아스포라 3천여 명이 참석했습니다. 이승규 기자의 보도입니다. 19세기 중반부터 시작한 한국의 이민 역사. 지금은 750만여 명의 한인 디아스포라들이 약 175개국에 흩어져 살고 있습니다. 한인 디아스포라들에게 교회는 매우 중요한 역할을 합니다. 외롭고 힘들어 지치기 쉬운 이민 생활에 교회는 사랑방 역할을 하는 경우가 많기 때문입니다. 우리가 디아스포라 모임 한 월마다 고려인들을 그다음에 다른 민족 사람들도
저들이 하고 모임하고 기도를 하고 예배하고 말씀 배우고 이렇게 하고 있습니다. 기독교 횃불 선교센터가 지난 2011년부터 시작한 한민족 디아스포라 선교대회는 해외 동포들에게 꿈과 희망을 주고 한인의 정체성을 회복한다는 의미를 갖고 있습니다. 한민족 디아스포라 선교대회는 어느덧 해외 동포들이 손꼽아 기다리는 행사가 됐습니다. 특히 올해는 대회 사상 처음으로 쿠바에 사는 한인 디아스포라 10여 명이 참여해 그 의미를 더했습니다. 대회를 주최한 기독교 선교 횃불재단은 이번 선교대회를 통해 한인 디아스포라들을 위로하고 격려하며 더 나아가 선교사로 파송하길 희망하고 있습니다. 한국에서 선교사를 파송하는 것도 중요하지만 이제는 현지 문화와 사정 그리고 언어를 잘하는 한인 디아스포라들이 선교사 역할을 해야 한다는 겁니다. 흩어졌던 한민족 디아스포라들이 태어나고 자라난 곳에서 언어가 익숙하고 문화와 풍습도 같은 사람들에게 복음을 전하는 것은 새로운 선교 방식입니다. 올해 대회에서는 주기철 목사의 생애를 그린 영화 일사각오를 상영하는 등 한인 디아스포라들의 신앙 성장에 초점을 맞췄습니다. 개회 예배 설교를 한 할렐루야 교회 김상복 원로 목사는 복의 근원이다라는 제목으로 한인 디아스포라들을 격려했습니다. 한인 디아스포라들은 자신들에게 맡겨진 선교 사명을 다시 한번 확인하며 내년 대회를 기약했습니다. CBS 뉴스 이승규입니다. 평균 70세 이상의 평신도 은퇴자들로 구성된 선교단체가 있습니다. 나이가 많기 때문에 해외로 선교 활동을 나갈 수는 없지만 우리나라에 들어와 있는 이주민들을 대상으로 복음을 전한다는 계획입니다. 천수연 기자가 이들을 만나봤습니다. 서울 동대문 부근의 한 러시아 식품 가게. 나이 지긋한 어르신들이 커피를 마시며 이야기를 나누는가 싶더니 이내 주인에게 한글 교육을 제안해봅니다. 우리 여기 와서 가르쳤어요. 커피 마시면서. 이들은 지난 2월 설립된 동대문 선교회 회원들입니다. 국내에 들어와 있는 많은 이주민들에게 복음을 전하기 위해 동대문 일대를 선교 거점으로 삼았습니다. 지금은 일주일에 2번 동대문 거리와 이주민들의 상가를 돌아보면서 이들과 친숙해지기 위한 이른바 정탐 활동을 벌이고 있습니다. 한국말로 해주세요 그러더라고. 저희들은 한글 빨리 배우는 게 제일 급선무니까 그렇게 해달라고. 회원들은 대부분 70세 이상의 은퇴자들로 한 이주민 선교단체에서 함께 선교 훈련을 받았습니다. 일터와 교회에서는 물러났지만 선교에 대한 열정과 의지를 갖고 제2의 삶을 시작한 겁니다. 건강에 조금 좋지 않은 편이거든요. 그럼에도 불구하고 좀 외국에 나가지 않는 거니까 국내에서 하는 거는 가능하겠다고 생각을 해요. 최근에는 근처에 작은 사무실도 마련했습니다. 교사, 군인, 사업가 등 은퇴 전 활동했던 다양한 경력과 인맥을 이용해 이곳에서 한글 교실과 의료, 법률 지원도 해나갈 계획입니다. 환경에 맞게끔 외국 사람들이 와서 쉬기도 하고 차도 마시고 이렇게 할 수 있도록 이렇게 예배도 드리고. 아직은 시작에 불과하지만 나이의 한계를 넘어 선교라는 제2의 삶을 시작한 이들의 도전을 응원합니다. CBS 뉴스 천수연입니다. 것은 2004년도였고요. 네. 실질적으로 페루 선교를 한 것은 이곳 한국에 와 있는 페루 사람들을 섬기기 시작하면서였어요. 그것이 1997년도 3월부터 제가 부천에 있는 천산중앙교회에 거기에 선교 그 세미나를 위해서 갔다가 그곳에 페루 사람들이 모여 있는 것을 보고 이미 거기에서 모여서 통역을 통해서 세 개의 언어를 통역을 통해서 듣고 있더라고요. 네. 그래서 이제 그 교회 목사님이 이 사람들에게 복음을 전해야 될 필요를 느낀다고 그러시면서 저를 초청하게 돼서 1997년부터 사실은 페루 선교가 시작된 거나 마찬가지예요. 네, 그래서 그렇군요. 그곳에서 한 7년 정도 섬기다가 다시 이제 페루 땅까지 2004년도에 들어가게 된 것이죠. 페루의 그 선교 상황은 교회들이 큰 교회들이 있어요. 네. 지금 한 거의 기독교 인구가 거의 10%에 해당한다고. 그런데 거기에는 이제
뭐 다 들어가 있죠. 네. 그런데 그 중에서 이제 복음주의 그런 교회들은 한 6, 7% 이렇게 되고 있어요. 그런데 큰 교회도 많이 있긴 있어요. 그러나 아직도 지방으로 가면 목사들이 없고 예. 그냥 평신도끼리 모여서 이렇게 하는 그런 곳들도 많이 있고 준비된 목회자가 많이 부족한 그런 상황이죠. 특별히 선교사님 사역의 전환점이 된 것이 바로 가정교회다라고 들었거든요. 가정교회 사역 구체적으로 어떤 건가요? 그 가정교회는요, 그 신약 시대에 보면은 모든 교회들이 다 가정교회 형식이었어요. 네. 그래서 요즘 우리 기성교회 요즘에 교회를 보면은 성경에서 말하는 모든 자들이 지체라는 말이 있잖아요. 근데 보통 보면은 기성교회 우리 교회에서는 지체로서의 역할을 하는 사람들은 한 20%, 30%밖에 되지 않고 나머지 7, 80%의 사람들은 그냥 예배만 참석하고 가는 사람들이에요. 주일날. 그렇게 되면은 성경의 모든 그런 말씀들의 의미가 잘 이해가 안 되는 거죠. 그런데 신약 시대의 교회들이 가정교회였다라는 것으로 우리가 봤을 때 로마서 골로새서 모든 거기에 보면은 사도 바울이 그 교회에 편지하는 것들이 네, 있잖아요. 보면 다 그 가정교회에 하는 것이었어요. 그래서 지금 저희들이 정의하는 가정교회는 그 성도들 한 6명에서 12명 정도의 그 사람들이 평신도 지도자의 지도하에 가정에서 모여서 그 지역교회의 그 5가지 역할을 다 하는 것이 가정교회예요. 그래서 그 교회의 그런 어떤 예배, 또 교제, 또 그 양육 있잖아요. 제자 네. 양육, 그 다음에 전도, 선교까지 이 지역 교회가 하는 그런 모든 역할을 다 해내는 것이 가정교회예요. 네. 그래서 무엇보다도 더 중요한 것은 삶을 나누는 것이죠. 네. 그래서 이곳에서 삶을 나누는 시간이 막 2시간, 3시간 이렇게 돼요. 그래서 저희들이 12명을 넘기지 않는 것이 왜냐하면은 이 나눔의 시간이 충분할수록 이들의 치유가 되고 또 치유가 되면서 건강해지고 그러니까 굉장히 많은 그런 어떤 교제가 풍성해지거든요. 그리고 건강해지니까 교회 생활도 아주 열심히 하고 또 남을 섬기고 그런 것이 되기 때문에 12명이 넘기지 않으려고 그래서 이제 10명만 넘으면은 분가라는 걸 해서 이렇게 해가고 있거든요. 그래서 보면은 굉장히 교제가 풍성하기 때문에 가족들, 자기 육신의 가족들에게 얘기하지 못해서 힘들었던 거를 이 가정교회 오면은 다 얘기하고 울고 또 기도 제목을 내서 서로 기도해주고 그러니까 그 기도가 응답되는 게 굉장히 많아요. 네. 그러니까 그들이 내가 이 목장 모임 가정교회에 와서 내 문제를 얘기하면 해결이 된다. 이런 의식들이 참 많아졌어요. 그러니까 이 금요일 날 저희들이 보통 모이는데 금요일 날 이 가정교회 목장 모임에 가는 것을 많이 기대하고 있고 이제 가야겠다 막 이렇게 하는 그런 분위기지요. 네. 선교지에서 삶을 함께 나누는 이 가정교회 사역을 하시면서 많은 간증들이 넘쳐날 것 같은데 좀 소개해 주시죠. 예. 간증들이 뭐 거의 매일매일 있어요. 네. 근데 그 중에서도 특별히 우리 한 형제가 굉장히 그 악습이라고 그러나요? 도박 이런 악습에 빠져서 그것을 헤어나오기 힘들어 하더라고요. 예수를 믿고 신앙생활을 한다 할지라도 거기에서 빠져나오는 것이 굉장히 힘들어 했었는데 이들이 사역을 하면서 이제 목자로 섬기고 이렇게 사역을 하면서 그 악습에서 빠져나오는 걸 볼 수 있어요. 그래서 완전히 그곳에서 나와서 지금은 굉장히 행복하게 신앙생활하고 또 그런 처지에 있는 사람들을 가서 봉사하고 하는 것을 보면서 날마다 그 간증들이 있어요. 그런 상황에서 이 가정교회 사역을 통해서 어떤 비전을 줄 수 있다고 생각하시는지요? 이제 저는 처음에 이 가정교회를 시작하면서 이것이 이 문화권에서 될 수 있을까
의심 반, 뭐 확신 반 이렇게 해서 시작을 해서 계속 지금 10년을 해왔어요. 근데 보니까는 결실이 보이고 할 수 있다라는 그런 열매를 저희 교회에서 보게 되기 때문에 이것을 저희 교회 안에만 가지고 있는 것이 아니고 이제는 중남미의 모든 교회에 영향을 좀 미치고 싶다 이런 생각을 하고 있던 중에 이제 내년에 이 중남미 목회자들을 위한 가정교회 세미나를 하게 되거든요. 그래서 제가 거기 중남미 목회자들도 보면 동일한 고민들을 하고 있어요. 우리 여기 한국의 목회자들이나 동일한 고민들을 하고 있고 힘쓰고 있고 굉장히 힘들어하고 있고 그래서 우리 교회가 이렇게 열매를 거둘 수 있었기 때문에 이것을 같이 나누고 싶은 생각이 있어요. 그래서 그 목회에 힘들어하고 있는 그런 사람들에게 그런 목회자들에게 영향을 줄 수 있도록 그래서 목회자 그곳에 중남미 각곳에서 사역하고 있는 목회자들에게 이 가족교회를 전수하고 또 저희 교회 많은 성도들이 선교의 비전이 있어요. 그래서 그들을 또 파송하고 해서 좀 더 하나님을 섬기고 또 영혼을 구원하고 하는 일을 행복한 마음으로 할 수 있는 그런 일에 저희들이 영향력을 끼쳐야 되겠다는 생각을 하고 있죠. 네. 마지막으로요. 페루 선교를 위한 기도 제목 한두 가지 나눠주시면 저희도 함께 기도하겠습니다. 네, 우선은 저희가 이제 중남미에서 최초로 이 가정교회 그 목회자들을 위한 가정교회 세미나를 하게 돼 있어요. 그래서 내년도 내년 2월 27일부터 3월 4일까지 저희 교회에서 하는데 이 목회자 세미나를 위해서 좀 기도해 주셨으면 좋겠어요. 꼭 필요한 목회자들이 중남미 각지에서 와서 이 세미나를 듣고 이 가정교회 사역을 잘 할 수 있도록 그리고 또 하나는 저희 교회가 주력하는 것은 제2세 교육이에요. 다음 세대 교육. 다음 세대 교육인데 그래서 저희들이 기아대책 그 기아대책 선교회와 함께 그 어린이 사역을 하고 있거든요. 그래서 어린이들이 요즘에 너무 세계가 이 한국도 마찬가지지만 중남미 우리 페루도 굉장히 사회가 혼탁해지고 있고 교육이 혼탁해지고 있기 때문에 이들에게 성경적인 세계관을 가진 그런 아이들로 잘 자라날 수 있도록 그 어린이 사역을 하고 있습니다. 마켓 중단하라예요. 예, 다시 일어나니 감사해요. 전 세계 57개국 260개 단체 항의 서한 2020년 8월 20일 대한민국 문재인 각하 모는 대한민국의 종교를 중단하라. 이 수잔 솔츠가 이 미국의 디펜스 포럼 회장이며 북한 자유연합의 대표예요. 이 디펜스 포럼하고 이 북한 총연합의 회장, 이 수잔 솔츠는 아주 유명한 여자죠. 수잔 솔츠는. 그러니까 저도 몰랐어요. 내가 오늘 수잔 솔츠하고 좀 상의해 보려고 전화를 했는데 전화가 안 되더라고. 그런데 수잔 솔츠가 했다는 건 뭘 보고 알았느냐? 저에게 메일을 보내온 사람이 그 메일을 보고 알았어요. 거기에 이제 제일 앞에 이제 두 번째 자유 북한 연합 USA 이게 있더라고. 그 다음에 디펜스 포럼이 있더라고. 이거 수잔이 했구나. 이제 그때 감을 잡은 거지. 솔직히 저도 수잔 솔츠를 잘 알지만 수잔 솔츠하고 종강원 목사님하고 인연이 있다? 저는 한 번도 들어본 적이 없습니다. 한 번도. 그런데 어쨌든 여러분 객관적인 팩트만 좀 이야기합시다. 객관적인 팩트. 올해 3월달 들어서 작년도 정강원 목사님이 10월달부터 이제 10월 3일이었죠. 이 주사파 하야 우리 진격하자 청와대 이제 그때 우리 탈북민들이 제일 앞장섰었잖아요. 그때 정강원 목사님이 우리 탈북민들이 먼저 청와대로 진격하고 뭐 이러면서 이제 거기에
정광훈 목사님이 오셔서 그 10월 3일부터 그 효자동 청와대 앞 골목이 뭐가 됐습니까? 기도의 장이 돼버렸죠. 기도의 장. 저는 정광훈 목사님의 그 당시에 왜 밖으로 나왔는지 그 이야기 듣고 소름이 돋았던 사람이에요. 왜? 아니, 목사님, 뭐 주말에만 나오시면 되지. 왜 이게 매일 여기서 하십니까? 그런데 정광훈 목사 대한민국의 청와대에, 대한민국의 심장에 기생충 같은 존재. 한마디로 공산주의자가 버티고 있는데, 붉은 용, 성경에서 말하는 붉은 용이 다리를 틀고 있는데, 교회 가서 예배당에서 기도가 안 되더라 이거예요. 목사님 이야기가. 희한하게 기도가 안 되는데 그 효자동 그 도로에서 기도만 하면은 어마어마한 기도가 생긴다 이거야. 기도가 나온다 이거야. 저는 그때 딱 알아봤어요. 옳거니 이제 정광훈 목사님 시작됐구나. 왜 제가 주구장창 이야기합니다만 대한민국 교회에 왜 젊은이들이 안 오며 왜 헌금이 줄어들며 교인들이 줄어들고 있는 그 이유가 있다고 그랬죠. 맨날 대한민국의 목사님들은 뭐 맨날 달라고 기도해. 뭐 맨날 학업 성적 올려주십시오. 우리 25평 좋은 집으로 이사하게 기도하십시오. 우리 교회 대성전으로 더 클 수 있게끔 건축을 허락하여 주시옵소서. 지랄 발광을 했지 않습니까? 왜? 제가 한국 교회에서 물론 교회 다녀요. 저는 천주교 다니다가 거기 빨간 놈들이 너무 많아서 교회 다닙니다. 기도하겠습니다. 우리 정광훈 목사님의 손방을 위해서, 우리 정광훈 목사님을 심판하는 심판자들의 마음의 변화를 위해서, 또한 이 땅에 코로나 바이러스로 어려움을 당하는 많은 우리 국민들을 위해서, 그들을 위해서 수고하는 의사와 간호사와 방역하는 자들을 위해서 우리 주의 이름으로 힘차게 세번 외치고 통성으로 기도합니다. 주여! 끝난 다음에 통계를 보면 어떻게 전국이 이렇게 똑같으냐, 어떻게 이렇게 똑같은 비율을 하느냐, 왜 서울은 3표를 얻은 미래통합당 QR코드에 1번, 2번에 정확한 비율을 결정해서 넣은 겁니다. 그것이 서울은 67대 33입니다. 3표 가운데 1표를 가져오는 훔치는 조작값대로 67대 33으로 프린트를 해서 사전투표 현장에 방문한 사람들이 자신의 의도와 관계없이 찍도록 하게 되면 결정이 되는 것이죠. 서울은 셰표가 네, 제가 정세균님 거거든요. 4년 전 20대 총선. 얘는 값이 멀쩡해요. 3.61. 예. 그러니까 아무리 물론 실내 구간에서 2.58을 절반이 아니라 뭐 3분의 2는 다 가져간 거죠. 위에 이게 3분의 2 같지는 않은데 이게 3분의 2를 가져간 것처럼 나와요. 야, 대단하네. 이걸 가지고 제가 손계산을 이 관련 내용이 이제 궁금하지. 미터라고 하고 표준 편차가 뭐 20cm라고 하면 1시그마는 뭐 이제 뭐 1.8에서 2.2 뭐 이런 식이고 뭐 2시그마면 2.4m, 3시그마는 2.6m 이런 식으로 계산하면 6시그마가 되면 3.2m가 됩니다. 그래서 이제 이런 걸 왜 이야기하느냐 이런 게 뜻이 아니고 이거는 눈 감고 생각해도 적어도 24시그마는 그냥 떨어지는 판인데 그런 판에서 질 수는 없다는 그거 확증의 반어법입니다. 그래서 이제 다시 마지막 요약을 하면 조원 박사는 자기 생명을 담보로 이번 선거는 100% 부정선거라고
선언하였습니다. 세상을 똑똑히 보라. 너의 도를 들어라. 승리를 줄 것이라. 허리를 숙여보